نابهاجرم تماليسوم تمالي حموشن حساب تشنعتش ومنتر عم كعبت كوني لهم زغورو زلو بانداتات شرحتات مال ترديكم الله زيوم زي روح بانداتات مال ولا لا ودو لا عدم كيدم زغدو قربا اغوان አዲስ አበባ ከምዝ ቆዛጸረ ዘመላኸት ሓበሬታዎች ደስብል ዜና ዲጄ ጃኪ ካመላ አፍሪካ ካብቶም ቶፕ 10 ብልጻት ናይ መርዓ ዲጂታት ሓደ ኮይኑ ተመሪጹ ሰላም ከመላሃትኩም ናይ ወድ ኩሉ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ كم ترمودحين سبر زينات حجرك مزيلو نايجي تيب حدشت زخونكم سابسكرايب مغار بيتسا خونا نبانا تي خونتات حجون تعمي نخرر ريزانيه كومنتي بزحات ناي اي محمد ونتو اومو يوصحلو اب كومنتات بزح نرانا نيرنا تي ناي راجاون بتوسخون حساب مزينالو سون حيران سمعنا بزحات سبرات مسل زلونا سناي مكتنهلكم سناي غزي قربا اغوان አዲስ አበባ ከምዝ ቆዛጸረ ዘመላኸት ሓበሬታዎች قابل تقلنا زمت حوي كابولديا تبقيسا حدي سوا معلبي عقيرنا لنا زبلا سرعة قدف إناتي كاب دنبنا أرحيقنا يبلا اللوم بزوتنا يتلمي نخد لنا سمد فاترنا دمام تي أسل الفا كمز غيرو زهاب سرعة قدف قدمي قنبارك تخون بمسرح نيرترا أن نزازرو زنبر حادقام أنفتو خمز تأمززو يكالي حزلوم أبا عدي سوا حادشان 350 كيلومتر رحقة تغميجو አዲስ አበባ አበቀረብ አዋን ከአትየ ተጸበይን ዝብል ዘሎ ተስርዓት ተጸበይና ዝብል መልእክቲ በቶም አፈኛታቶ ቢልፍለጥሎም ጽምዶ ዝብል ሓብራው ጥምረት በመፍጣር 4 ኪሎ ክናቲና ዝብል ዘሎ ኃይል ሕወሓትን ህግደፍን ነትስርዓት ብልጽግና በመወጋድ ሓድሽ ስርዓት ክተክል የዝብል ቃልቲ ዝገብር ዘሎ እንትኸውን በፍላይ ስራውት ሻዕቢያ ሓድሽ ወቅቶ ተሓንጊጡም حوحاتنا تمرحة 4 كيلو دبخ قبل مخان زفلت زلوم شعبية باروت أبي أحمد زبلهم بسم زيقلتهم آكالات نبات تبينا مثل رخبناكم نقابركم حبيرنا رؤينا الزبلا حفنيات سرعات قدف تزلون بالبال كابي زبو قلال خمزة بلفلت اللوم راويت نابهاجرم تماليسوم تمالي حموشن حساب تشنعتش ومنتر عم تمرت عبسعود عرب أبد سجام كنا تهزنا برو حدا شحن شو عتميتن شو منتن إثيوبيا ويا نابهاجرم تماليسوم قبل FBC تقرنيا تسبسبو تم تملتش شو عتميتن 7 سلسلة دك تبعتهم تخون شدشميتن 7 شو عتن دك أنسي كمون 7 شدشن السجنات تخونوا أمون جازياتهم حدا ميتن 3 سلسلة أدميهم تحتي 10 شو منتر عم زغنوا صانتي يركبوهم قبل حبيريو قالوا تحواتنا أول إذا عدل كرهبو فتاري يحجزهم ያው ኮንቲ ክትሰምዑ ወጻናኹም እቲ ሁነታቱም ሕጁን ተረጋጋኒ መጸሊ ጀኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጽቡቅ ሰማዕ ዘይኮነ ሕማቅ ሰማዕ ዝዝበዝሕና እስኪ አምላኽ ነቲ ሁነታ ዘንያው ኢትዮጵያ ዘንያው ሁሉ መላ ትግራይውን ሰላም እስኪ ይጠረናልና ኣብቲ ዝቕጽር ቪዲዮ እስኪ ንኸይድ ነቢ ደማሬ ዋዛው ያዘንያ ለማ كل سراوت حاولت لبحث رجمه ميتنساسنا كعبت كوني لهم زغورو زلو بانداتات شرحتات مال ترديكم الله زيوم زي روح بانداتات مال ولا لا ودو لا عدم كيدم زغدو تريوم زلهم ازي حق يكونن حاسوتي ترديكم الله ازي زي كونن يترف مالتو ابشرارينا تماري خمشة عن شع مالتو بلصقنا مناوط مير حجي زي اجن زي اخسرحو ورحي خلتوسو من جلس وسيد لهم للشرحم تريوم اللهم كم زيلكم حزب تدناغر زل زي كون حسب تدناصي زلهم مالتو لك عبيت عرفوا كم زي زبالة سيلكا زي سرع ورا حس كم مزعماني انت هقولوا لكم إنه زي حاسوتي بصير بس ترى هذا هو كل تفتح لهم بصير تقدر تقول يكون لكن تجينا شرعي زي نادك عبيتي زلهم نزون حقق مثلكم زي اي بقى لكم كوني بالتجينا استجبر سرحي إنها تتنقوا حكي كونني دقاي دسبل زينا ديجي جاكي كامل أفريقيا كابتم توب 10 بلصات ناي مرعى ديجيتات حدا خوينو تمريتو نتي بهلاون زمناون زيماتات ببلص كلتو بموهاد نمرعان زد مغلو ديجي جاكي كوا دسبلكا ميشن ريبوس بمغبرما سناي تميتهم انجلتلو በደብረ ዘይት አቅራቢያ የወደቀውን አውሮፕላን በተመለከተ እንዲሁም አዲስ አበባን በተመለከተ ከኦህዴድ ይገባኛል ጉዳይ ጋር በተያያዘ አዲስ ሊፈጠር ስለታሰበ ጉዳይ የጥንቃቄ መልእክትን ጨምሮ የተለያዩ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊና ዝርዝር የግንባር መረጃዎችን በሰዓት ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እስከ መጨረሻው እየተከታተላችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዛችሁ። እነዚህ መረጃዎች እየተከታተላችሁ ሐሳብ አስተያየት ቢኖራችሁ ጥቆማ ዜናችን@gmail.com ላይ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በሰዓት ካስኳቸው መረጃዎች መካከል ፖለቲካዊ ምልከታዎችንም ጭምር ያካተቱ መረጃዎች ይገኙበታል። ከነዚህ መካከል ኦህዴድ ብልጽግና ያለበትን ወቅታዊ የፖለቲካ ጭንቀትና አጣብቂኝ በተመለከተ
በብሔራዊ ሚዲያዎች የሚያወጣቸው ዘገባዎችንና እየፈጠራቸው ያሉ ትርክቶችን አብይ አህመድ ራሱ በተለያዩ ሚዲያዎች በመቅረብ ለማስተካከል የሞከራቸው እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ ለማግኘት ያሰራጫቸውን ሐሳቦች ጨምሮ በተከታታይ በብሔራዊ ሚዲያዎች እየቀረቡ ያሉ አጠቃላይ የወታደራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ቀጠናውን የተመለከቱ መረጃዎች የኦህዴድ ብልጽግና የመጨረሻ ሰዓት አጣብቂኝ የድረሱልኝ ጥሪዎችን ይመስላሉ። እነዚህን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችንም በፖለቲካዊና ወታደራዊ እይታ እንመለከታለን። ወደ መረጃና ዘገባዎቹ ነው በቀጥታ የሚሄደው። እንግዲህ በመጀመሪያ መረጃና ትንታኔ ዘገባዎችን ጨምሮ የኦህዴድ ብልጽግና አጠቃላይ ወቅታዊ የሁኔታውን ያለበትን አጣብቂኝ የመገናኛ ብዙሃን ፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ፍለጋ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ትርክቶችን እየተመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ ያሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አብይ አህመድ በአማራ ሚዲያ በኦሮሚያ ሚዲያ የሰጧቸው ቃለ ምልልሶች በይዘት ደረጃ እንደዚሁ እስካሁን ድረስ ያስገኛሉ የተባሉትን ድጋፍ አለማስገኘታቸውና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስገኛሉ የተባሉትን የፕሮፓጋንዳ የትርክት እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ ድጋፍ አለማስገኘታቸው ነው እየተገለጸ ያለው። ከየአካባቢው የፖለቲካ ፍላጎትና ቀኝቶች አንጻር ያቀረቧቸው በርካታ ትርክቶች ቢኖርም ድጋፍ የሚፈልገውን ድጋፍ አላስገኙላቸውም ተብሏል። በኦሮሞኛ የተሰጡ ቃለ ምልልሶች በኦሮሞ ባለስልጣናት አዳዲስ ትርክቶችና ፓርቲው በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ከባድ ጫና አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱን የበለጠ የሚያመላክቱ እንጂ አብይ አህመድን የሚታደጉ ትርክቶች አልሆኑም። የበለጠ አብይ አህመድ ተጋላጭነቱን የፖለቲካ ስርዓቱ ያለበትን አጣብቂኝ የሚያሳይ እንደሆነ ነው የተገለጸው። እንግዲህ ይህ በእንዲህ እንዳለ አብይ አህመድ በሁለቱም የክልል ሚዲያዎች ቀርቦ ከሰጣቸው ቃለ ምልልሶች ባሻገር የብሔራዊ ሚዲያዎች የሚባሉት እንደ ፋና እና እንደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመሳሰሉት በተከታታይ እያሰራጯቸው ያሉ ዘገባዎች ያለውን የብልጽግና ወታደራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የአስተዳደር መዋቅር ጭንቀቱን የሚያሳይ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ በብሔራዊ ሚዲያ ከቀረቡ ዘገባዎች መካከል 1984 ዓ.ም የኦነግ ታጣቂዎችና የኦነግ ታጋዮች የተፈጸመባቸውን ጭፍጨፋ ካርድ መዟል። ስርዓቱ ይህንን እንደ አዲስ ካርድ ይዞት መጥቷል። እንግዲህ 1984 ዓ.ም በሽግግር መንግስቱ ወቅት በሁርሶ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በዲላ በሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ በከናክሰን፣ በበደኖ፣ በጭናክሰን፣ በአጋርፋ፣ በጭሮ፣ በትግራይ በተለያዩ ማጎሪያዎች ካምፖች ውስጥ በርካታ የኦነግ ታጣቂዎች በሻቢያና በህወሓት እንደተጨፈጨፉ የቀረበው ዘገባ እና ይህን አጉልቶ ለማሳየት አሁን ብልጽግና እየሄደበት ያለው ርቀት የገባበትን አጣብቂኝና አሁንም የኦሮሞ ኃይሎች ከሌላው ኃይል ጋር እንዳይቀናጁ ለማድረግ የታሰበ የፕሮፓጋንዳ ስልት እንደሆነ እንግዲህ ጭንቀቱን ደረጃ የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ በአሰቃቂ ታሪክና ማስታወሻ የኦሮሞ ወጣቶች ነፃ አውጪዎች ወደ ህወሓት ወይም ሻቢያ ዘወር እንዳይሉና ጥረት እንዳያደርጉ ለማስፈራራት እንዲሁም በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የቆየ ቁስልን በመኮርኮር የፖለቲካ ድጋፍ ለማግኘት የታለሙ ዘገባዎች ናቸው በብሔራዊ ሚዲያዎች እየተላለፉ ያሉት። ይሄም ስልት ብዙ አልሰራም ነው እየተባለ ያለው። በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ከአብይ በመቀጠል በብሔራዊ ሚዲያዎች ላይ እየቀረቡ ከሚናገሩት መካከል ባጫ ደበሌ ትላንትና ከአንድ ዩቲዩብ ገጽ ጋር ከአንድ ዩቲዩብ ቻናል ጋር በነበራቸው ቆይታም በርካታ እንግዲህ ከአንድ ወታደራዊ ጀነራል የማይጠበቁ በብሔር ጉዳይ ብቻ የተሰነጣጠቁ በርካታ ጉዳዮችን ለማንሳት ሞክረዋል። በዋናነት ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ነው እንግዲህ ሲናገሩ የነበረው። ይሄም የማጆሪቲ ወይም ደግሞ የአብላጫ ቁጥርና የማይኖሪቲ ፖለቲካ የሚለውን ጉዳይ አዲስ የመዘዙት ካርድ እንደሆነ ለመገንዘብ ተችሏል። የፖለቲካ ካርዱ እንግዲህ የማጆሪቲ እና የማይኖሪቲ ካርድ የሚለው በዲሞክራሲ ውስጥ የሚሰራ ጉዳይ ቢሆንም ግን አሁን እነ ባጫ ደበሌ ለምን እንዳመጡት ያው ግልጽ ነው ጉዳዩ። ኦሮሞ አብላጫ ነው ወደሚል መደምደሚያና ሁሉንም ትልቁን የፖለቲካ ወታደራዊ የደህንነት እንዲሁም የሀገሪቱን አጠቃላይ ትልቁን ዳቦ ድርሻው ይገባናል የሚለው ነው እንግዲህ ይሄንን ለማሳየት የታሰበው። በነገራችን ላይ የህዝብና ቤት ቆጠራ እስካሁን ድረስ አልተደረገም። 1999 ዓ.ም ከተደረገ በኋላ ላለፉት 20 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብና ቤት ቆጠራ አልተደረገም። ይህንን ተከትሎ አሁን እነ ሽመልስ አብዲሳና እና አብይ አህመድ የህዝብ ቁጥር እንደ መጀመሪያ አድርገው የኦሮሞን ህዝብ የሚያቀርቡት እስካሁን ድረስ በየትኛውም የስታቲስቲክስ ዳታዎች ሊደገፍ የሚችል አይደለም። 1999 ዓ.ም በነበረው ቤት ህዝብና ቤት ቆጠራ በረከት ስምኦንና መለስ ዜናዊ ከአማራ ህዝብ ላይ በዛ ወቅት እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መቀነሳቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ካሁን በፊት በተለይ የተዘጋጀናቸው ዶክመንተሪዎችም ነበሩ፣ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ህዝብና ቤት ቆጠራ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ቅነሳ በተመለከተ ካሳ ጭምር የተጠየቀበት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ኦሮሞ በህዝብ ቁጥር አንደኛ ነው የሚለውን ትርክት ለፖለቲካ ማይኖሪቲ እና ማጆሪቲ ብለው ይዘው መጥተዋል።
ከዚህ አንፃር ይሄን አብይ አህመድ ካሁን በፊትም በፓርላማ በድፍረት ሲናገረው የነበረና ኦሮሞ በሚገባው ልክ አልተወከለም የሚለው እንዲሁም ደግሞ ከሁለት ቀናት በፊት ኦሮሞ አሁንም ጥያቄዎቹ የመሬት ጥያቄዎቹ አልተመለሱም ከሚለው አንፃር ገና ሊሄዱበት የሚያስቡትን እርቀት የሚያሳይ ቢሆንም ግን ኦህዴድ የፖለቲካ ጉዞ ግን ከዚህ በላይ ብዙ የመሄድ እድል ያለው አይመስልም። በተለይ አሁን ባለንበት ሰዓት የመጨረሻዎቹ ሰዓታት ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው። ሁኔታዎቹም እሱን ነው የሚያሳዩት። እንግዲህ የኦሮሞን ሕዝብ እንደ ምሽግና እንደ ፖለቲካ መደበቂያ ለመጠቀም እየተሞከረ ያለው መንገድም ብዙ የሚያስኬድ እንዳልሆነ ራሱ የኦሮሞ ሕዝብ ያው ትግል እያደረገ እና የኦሮሞ ፖለቲከኞች ይህንን ካርድ ቢመዙም ብዙ ሊያስኬዳቸው የማይችል እንደሆነ እያስገነዘባቸው ነው የሚገኘው። እንግዲህ የኦሮሞ ፖለቲከኞች በአዲስ አበባ ላይ ያላቸው ፍላጎት በግልጽ ማመላከታቸውና አዲስ አበባን ከተማውን ለመዋጥና ለመቆጣጠር ያደረጉት እንቅስቃሴ በተለይ ሰሞኑን በተለያዩ ኢትዮጵያውያን አካባቢዎች የቀሰቀሰው ቁጣ በቀላሉ የሚታይ የፖለቲካ ጫና አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እነዚህ ሰዎች ያላቸው ፍላጎት በግልጽ እያወቀ ነው የሚገኘው። በእርግጥ ከትግራይ ክልል ውጭ ባሉ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሉ ክልሎች ጋር የመሬት ቁርሾ እንዲሁም ደግሞ የመሬት ንጥቂያ ያልገቡበት የሽሚያና ፍትጊያ የለም። በመደበኛና በኢመደበኛ ታጣቂዎቻቸው ይህንን ያላደረጉበት ቦታ የለም። አሁን አዲስ አበባን የመጨረሻ እንውጣለን እንሰለቅጣለን የሚለው ያለው አቋማቸው እንግዲህ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ስጋት ውስጥ በመክተት ኦህዴድ የሚወገድበት ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው የሚለውን እያመላከቱ ነው። እንግዲህ በዚህ በምክክር ኮሚሽኑ በቀረበው አጀንዳ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር ገብተው የነበረ ቢሆንም ከማጀብ ያለፈ ሚና አይኖራችሁም እየተባሉ በተደጋጋሚ ቢነገሩም አሁን ሁኔታውን ፊት ለፊት አይተው አቋም እየወሰዱ ይገኛሉ። እንግዲህ የኦህዴድ አሁን ወዳጆቹንም ጭምር አጃቢዎቹንም ጭምር በጥቅማ ጥቅም አጠገቡ ያሉትን ኃይሎች ጭምር ሙሉ በሙሉ እያጣ መሆኑን ይሄ እንግዲህ የኦህዴድ የፖለቲካ ገመናና ራቁቱን የቀረበት ጊዜ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ ቁርሾና ግጭቶችን የሚቀሰቅሱ አጀንዳዎችን አንወስንም ማለቱም እንደዚሁ እንግዲህ ይህም የሚያሳየው ምክክር ኮሚሽኑ የሚያመጣው ውጤት አለመኖሩና የኦህዴድ ካድሬዎች በምክክር መድረኮች ላይ ቃለ ጉባኤ ለመስረቅ ተሳታፊዎችን በማሸማቀቅ የግድያ ዛቻ በማድረስ ህገወጥ አዳዲስ ተሳታፊዎችን በማስገባት ሂደቱን እያወቁ ያሉበት ሂደትም ያጋለጣቸው የበለጠ እነሱን ማንነታቸውና ፖለቲካቸውን ፍላጎታቸውን ኢትዮጵያዊ በሙሉ እንዲያውቀው ያደረገ ነው። ያው እንግዲህ ቀደም ብሎ በርግጥ የፖለቲካ ፍላጎታቸው የሚታወቅ ቢሆንም አሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሙሉ በሙሉ በመዋቅር ውስጥ ያለው ጭምር ተስፋ እንዲቆርጥ ያደረገ ክስተት ሆኗል። እንግዲህ የምክክር ኮሚሽን ለኢትዮጵያ መፍትሄ ያመጣል የሚለው ባሻገር ዋና ጥቅሙ ሆኖ የታየው አሁን ኦህዴድን አምነው ኦህዴድን ተከትለው መንገድ የጀመሩ ኦህዴድን የፖለቲካ አጋር አድርገው አብረው የቆሙ ኃይሎች ኦህዴድ የሚታመን ሁሉንም ውጦ አላምጦ ካልዋጠ የሚረካ ፖለቲካ ኃይል እንዳልሆነ በደንብ ቁልጭ አድርጎ ማሳየቱ የምክክር ኮሚሽኑ ትልቁ ገጽታ እንግዲህ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። ከዛ ውጭ በገለልተኝነቱ በተለያየ ጉዳይ ላይ የወጡ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ቀደም ብሎ የቆየ ነው። እንግዲህ በኦህዴድ ሰሞኑን እየሰራቸው ካሉ ፕሮፓጋንዳዎች መካከል በዋናነት በጣም አስቂኝ የሚሆነውና እንደው ለማየትም የመነሻ የሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ ህገወጡ የህወሓት መራሹና ኢህአዴግ ስልጣን ዘመን በኢትዮጵያ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ መዋቅር ላይ ጥልቅ ጠባሳ ጥሎ አልፏል የሚለው ወቀሳው ህወሓት አይወቀስም አይደለም። ህወሓትን እንግዲህ ለመውቀስ ጊዜም ዘመንም አይበቃም። ግን አሁን ኦህዴድ ህወሓትን የሚወቅስበት አመንክዮ ወይም ደግሞ ምንም ምክንያት የለውም የሚለውን ለማሳየት ንጽሮችን ለማቅረብ ነው። ኦህዴድ በትክክል የህወሓት የመጀመሪያ የባህሪ ልጅ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ከህወሓት ወረሰ። ከህወሓት በላይ ደግሞ አቅሙን አጠንክሮ መጣ። ስለዚህ ከፋፍለ ግዛ መርህ በህዝቦች መካከል መጠራጠርና ቂምን እንዲዘራ ህወሓት ያደርግ ነበር ብሏል። አዎ ህወሓት ያደርግ ነበር። ህወሓትን አምረረን ታግለን የመጣው ለውጥ እንግዲህ ያው ኦህዴድ ባየር ላይ ከወሰደው በኋላ ኦህዴድስ ምን ተከተለ? ከፋፍለ ግዛው የሚለው ፖሊሲ አሁን በአብይ አህመድ ዋነኛ ወታደራዊ ፖለቲካዊ አስተዳደር ስልት አይደለም ወይ? እንኳን አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር፣ ኦሮሞን ከኦሮሞ፣ ሸዋን፣ ወለጋ፣ አሩሲን ከባሌ፣ ጅማን ከአሩሲ እያለ እየከፋፈለ የሚገዛበት ስርዓት አይደለም ወይ? በሌላው አካባቢ አማራውን ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ እያለ ከፋፍሎ የሚገዛበት ስልት አይደለም ወይ? በሶሊድ የሚባለው ወይም ደግሞ ጠንካራ የሚባለውን እንኳን የትግራይ የህወሓትን ፖለቲካ
ፍርክስክሱን በማውጣት አሁን የራያ ፖለቲካና የአድዋ ፖለቲካ ወደሚል ወደ ሁለት ትልልቅ ቡድን ከፋፍሎታል። ከዚህ በላይ ለኦህዴድ ከፋፍለ ግዛው ማሳያ ምን ይሆናል? ትንንሽ ብሔሮችን በመዋጥ ትንንሽ ብሔሮችን በመሰልቀጥ እንዲሁም ደግሞ መሬትን ጭምር በመቀራመት ኦህዴድ እየሄደበት ያለው መንገድ ህወሓትን የሚያስወቅስ ብቻ አይደለም፣ ከህወሓት የባሰ ከፋፍለ ግዛው ውስጥ መግባቱን ያሳያል። የብሔር ፍረጃውን በተመለከተ እንግዲህ ህወሓት አማራውን ስልታዊ በሆነ መንገድ ትምክተኛ በማለት ላልተፈጸመ ስህተት ተጠያቂ ሲያደርገው እንደነበር ህወሓትን ኦህዴድ ይወቅሳል። የኦሮሞን ህዝብም እንደዚሁ ጠባብ በማለት ሲወቅሰው ነበር ይላል። አሁን ኦህዴድ ለአማራ ምን አመጣለት? ህወሓት ትምክተኛ ይለው ነበር። ቢያንስ እንኳን ፖለቲካዊ ከፍታ ያለው ነው። ትምክተኛ የሚለው የፖለቲካ ከፍታ ያለው ቃል ነበር። አሁን እኮ ከዛ በወረደ ሁኔታ አማራውን በፖለቲካ መደብ ጽንፈኛ የሚል ቃል በማውጣት ፍረጃ አድርጎ መጠነ ሰፊ የአየር ኃይል የመካናይዝ ዘመቻ እያደረገበት ያለው ነው። ኦህዴድና ህወሓት እንግዲህ አንዱን ሊወቅስ የሚችል አይደለም። ሁለቱም ከዝንጀሮ ቆንጆ ቢሆንም የኦህዴድ ደግሞ ካለው የአገሪቱ ማዕከላዊ ክፍል ከፖለቲካና ከጂኦግራፊ ከሎኬሽኑ አንፃር እጅግ የከፋ ሆኖ እንግዲህ አዲስ አበባን በአንድ ቀን አላምጦ ለመዋጥ እዚህ የደረሰ ኃይል ስለሆነ አሁን ህወሓትን በመውቀስ የሚያመጣው የፖለቲካ ድጋፍም ሆነ ጉዳይ ኖረውም። እስር ቤቶችን በተመለከተም የሚወጡ ዘገባዎች አሉ። 2008 2009 ዓ.ም የእስር ቤቶቹ የነበረው ሁኔታ ይታወቃል። እንግዲህ የእስር ቤቱ ቋንቋ ኦሮሞኛ ሆኖ ነበር ይላል ሲወቅስ። አሁንስ እስር ቤቶች በማን ነው የተሞሉት? ከ350 በላይ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች በአማራነታቸው ተከሰው አሁን እስር ቤት ውስጥ አይደሉም ወይ? እስረኞቹን በመከፋፈል ጭምር ይቅርታ ጠይቁ፣ ጥፋተኛ ነን ብላችሁ ፈርሙ የሚለው የአሁኑ ወቅታዊ ሁኔታውን ጨምሮ እስር ቤቶቹ አሁን በማን ነው የተሞሉት የሚለውስ ለኦህዴድ አይጠየቅም ወይ? ህወሓት በነበረበት ጊዜ እንግዲህ እስር ቤቶቹን ቅሊንጦንም ቃሊቴንም እንዲሁም ደግሞ ማዕከላዊ የአርማጭሆ እረኞች ሞልተውታል እስኪባል ድረስና የኦሮሞኛ የእስር ቤት ቋንቋ ሆኗል እስኪባል ድረስ ግፍ ፈጽሟል። ትክክል። አሁን ደግሞ ኦህዴድ እየፈጸመው ያለው ምንድነው? ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች፣ የአማራ ፖለቲከኞች የት ናቸው? ይህንንም እንግዲህ እንደው ከሚዲያዎቹና ከአጠቃላይ ከቀረበው ሁኔታ አንፃር አንዳንዶቹን ለማንሳት ነው። እንግዲህ ወደ መረጃዎቹ በቀጥታ ሲሄድ ደግሞ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አሰራርና አካታችነት ገለልተኝነት አቋም ላይ ከፍተኛ ስጋቶች አሉን በሚል ፓርቲዎች መግለጫ እያወጡ ነው የሚገኙት። እናት ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ባወጧቸው መግለጫዎች ምክክር ሂደቱ ታማኝነቱን ያጣ ያው ከምቲ ክትሰምዕዎ ፀናሕኹም እቲ ኩነታቱም ሕጂውን ተረጋጋሚ መፀሊ ጀኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፅቡቅ ሰማዓል ዘይኮነስ ሕማቅ ሰማዓል እዩ ዝበዝሕና። እስኪ ኣምላኽ ነቲ ኩነታት ዘኒያ ኢትዮጵያ ዘኒአ ኩሉ መላእ ትግራይ እውን ሰላም እስኪ ይፍጠረና።